दस्तावेज़ के इस अंक च तुहाडा स्वागत। मैं तुहाडा अपना जगजीत गिल। अज 15 अगस्त है जी, तो अज सारे देशवासी आज़ादी के जश्न मना रहे ने। कौमी तराने गाए जा रहे हैं, कौमी झंडे फहराए जा रहे हैं। पाकिस्तान दे विच भी कल 14 अगस्त नूं आज़ादी के तराने गाए गए, आज़ादी के जश्न मनाए गए। कि ये सचमुच आज़ादी सी? ये पंजाब वासियों वास्ते एक बंटवारा सी, बाकी दे देशों वास्ते ये आज़ादी मनी जाती होएगी, परंतु पंजाब वास्ते ये बंटवारा सी, एक बहुत वड्डा दुखांत सी। इस वेले मैं उस जगह के उपर खलोता, उस रस्ते के उपर खलोता जिहड़ा साडी आज़ादी का गवाह है, जिहड़ी सानू 15 अगस्त नूं 1947 नूं मिली सी। अज बेशक असी इस दिन भंगड़े पाउने आ, रंग बिरंगे झंडे लहराउने आ, परंतु उन्हां दिनां नूं याद करके असी दुखी हो जाने हाँ जदों इसे राह जिस राह के उपर असी खलोते हाँ पिंड नशहरे ढाले च, इसे राह बहुत सारे मुसलमान दुखी हो के अपना सब कुछ छड्ड के पाकिस्तान गए सन, तो इस राह पाकिस्तान तो बहुत सारे सिख ते हिंदू दुखी हो के इधर हिंदुस्तान भारत दे विच आए सन। ये वो आज़ादी सी जिहड़ी बाकी सारे देश वास्ते तो आज़ादी सी, पर साडे पंजाब वास्ते, दोहां देशां दे पंजाब वास्ते ये आज़ादी नहीं सी। एक बंटवारा सी, ते बंटवारे दा हमेशा गम ते दुख मनाया जाता है। भंगड़े नहीं पाए जाते, खुशियां नहीं मनाई जांदियां। अज असी गल्लां करांगे उस दिन नूं याद करके प्रोफैसर दयाल सिंह संधू होरां दे नाल, जिन्हां ने अपनी स्वै जीवनी यादां दी चंगेर दे विच उन्हां दिनां दा जिक्र किया है जदों वो छोटे छोटे हुंदे इस रस्ते खेडदे हुंदे सन, ते उन्हां ने अपनी अखीं वेखिया है पंजाब दे बंटवारे दा वो दुखांत। अज 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन है। सारे देश में आज़ादी का दिन मनाया जा रहा। सारा देश खुशियां मना रहा, पर ये आज़ादी का दिन जोड़ा है, ये आज़ादी किवें मिली, लोगों नूं किन्नियां परेशानियां हुईयां, किवें लोग घर बार उजड़े, कतल होए। दोवां पंजाबां विच, पंजाब ईस्ट पंजाब ते वैस्ट पंजाब 10 लाख बंदा मारिया गया। बड़े महंगे मुल आज़ादी मिली सी। ते ये आज़ादी देश लई ते आज़ादी होएगी, पर पंजाब लई तां ये आज़ादी नहीं सी हैगी। किवें लखां लोग अपना घर बार छड्ड के पाकिस्तान तो घुग वसदे खुशहाल जिंदगी बसर करते। 12 दे विच लोग इधरों जाके 12 जंगल उन्होंने वसाए, और जमीनां जिहड़ियां सी वो मोड़ियाँ और खुशहाल जिंदगी बसर करते ही। रातों रात सब कुछ छड्ड के तिन्ना कपड़ियां में लोगों नूं घर छड्ड के बाहर निकलना पिया। और इत्थे की कि किन्ने लोग मारे गए, जिवें पहलां दस्सिया 10 लाख लोग मारे गए सी दोवां पासियां दे। वो बड़ा भयानक समा हैगा सी कि असी मैं तो 1933 विच पैदा होया सी, ते 13-14 साल की उम्र सी। उदों मैं 8वीं जमात पढ़दा सी जदों 15 अगस्त का ऐलान होया
ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਢਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਪੜਾਣਾ ਕੋਈ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਪੜਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਂ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੜਾਣੇ ਤੋਂ ਔਰ ਪੜਾਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੜਾਣੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਢਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਢਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਜੱਲਣ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲਈ। ਇਹ ਪੜਾਣਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੱਸਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਐਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਐ ਪਛਾਣ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਪੜਾਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਵੜਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਵੜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਪੜਾਣਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਪੜਾਣਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੜਾਣਾ ਠੀਕ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਵਾ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਵਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਰਾਹ ਆ, ਇਹੋ ਡਾਂਡੇ ਮਿੰਡੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਰਾਹ ਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰੁੱਖ ਰੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਆ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੂਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਬੁਰਜੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੁਰਜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਵਾਂ ਥਾਣੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ, ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਵਾਂ ਥਾਣੀ ਲੋਕ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ। ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਛੱਪੜ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸ਼ਰਬਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਲੋਕ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟਸ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਬੜੇ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ, ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਬੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਰਜੇ ਪੁਜੇ। ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ, ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ, ਜਨਰਲ, ਕਰਨਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਖੱਤਰੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਖੱਤਰੀ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਸਬਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਧਨਾੜ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਸਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਹਿਣਾ ਗੁਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਣਾਮੋਂ ਹੀ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਪੜਾਣੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੜਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੜਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲਾਲਚ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਟੋਲੇ ਬਣਾ ਲਏ ਅਤੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰੇ ਸ਼ਾਹ ਖੱਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਉਹ ਛੱਟਾਂ 'ਚ ਸੋਨਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖੋਤਿਆਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੜਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲੋਟੂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸੋਨਾ ਸਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾ। ਪੜਾਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਨ ਦੋ ਜੋਬਨ ਦੋਏ ਵੈਰੀ ਹੋਏ ਜਿਨ ਰੱਖੇ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਪੜਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਧਨ ਜੋਬਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਧਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 10-15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹੇ। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਇਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗਦਰ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਲੋਕ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ 10-15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਠਾ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਛ ਅਫਵਾਹਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰਤੇ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ। ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਊਠਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਣੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਠਾਨਕਾ, ਇੱਕ ਕਣੀਏ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਨੂੰਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਘੁੱਗ ਵੱਸਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਜਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਚੀਖ ਝਾੜਾ ਰੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਾਸਟਰ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਈ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ, ਮਾਸਟਰ ਬਾਲਮਕੰਦ ਦਾ, ਮਾਸਟਰ ਗੁਰੂਦਾਸ, ਮਾਸਟਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਝਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਸੇ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਵਾਲ ਛੱਡਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਬੱਸਾਂ ਬੁੱਸਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਈ 2-3 ਦਿਨ ਟਿਕੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਜਾੜਾ ਮਿਲਿਆ।
ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਾੜੋ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ 1937-38 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੈਗਾ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤੇ ਸੂਰ ਸੁਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਸੁਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਨ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਝੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਅਕਲੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਓ ਵੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਸੀ ਵੀ ਦੁਫਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਉਹ ਉੱਧਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਡ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਆਸਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰੇਟ ਕਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਂ, ਜੇ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਈ ਜਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਡਾਕਾ ਪਿਆ। 9 ਡਾਕੂ ਸਨ। ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਟਾ ਘਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲਓ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਾਈਫਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਸਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੂਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ, ਅਤੇ ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ ਸ਼ਾਮੀ 4-5 ਵਜੇ, 5 ਵਜੇ ਆਏ ਹੋਣੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਸਟ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਸਟ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਫਸਟ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ 2 ਰਾਈਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ 2 ਕੋਨੇ ਮੱਲ ਲਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ 4-5 ਘੰਟਾ ਕੁ ਰਹੇ,
ਜੇ 5 ਵਜੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ 6 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕੁਝ 5-4 ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਦਨਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇ ਵੀ ਵੱਜੇ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਡਾਕੂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡਿਓ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਛੱਡਿਓ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫੜ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਨਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਹੀ ਆ ਸ਼ਰਰੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ। ਤੇ ਇਹ 2-3 ਕਿੱਲੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਡਾਕੂ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਅਫਵਾਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਏ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜਥਾ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਜਥਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਰਦਾਰੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਸੀ ਉਹ ਘਿਰ ਗਏ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੁਛ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਧਾ ਉੱਧਰੋਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਨਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ 303 ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਾਈਫਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹਾਫ ਕਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਹਾਫ ਕਾਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਕਨ ਪੀਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਬੁਲਟ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਭਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ 303 ਵਾਲਾ। ਉਹ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਕਰ ਪੀਸ ਹੀ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰੁਕਣਾ ਲੁਹਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਬਰਸ਼ੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਚਲੋ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਦੁਨਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਗ ਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਡਾਕੂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤੀਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। 2 ਇਹ ਮਰੇ ਸੀ, 4 ਹੋਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ 6 ਡਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਡਾਂਗ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਧਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਧੂਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਬੜੀ ਵਗ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ 3 ਡਾਕੂ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ 6 ਡਾਕੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਬੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਆਏ, ਤੇ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਡਾਕੂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਧੁੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪੂਰੋ ਧੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਨਾਮਾ ਦਲੌਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਨਾਮਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮਾ ਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕੂ ਸਨ, ਬੜੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ। ਪੁਲਿਸ ਬੜਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਡਾਕੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ।
ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ 15 ਅਗਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਾਫ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਭੱਜੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੈਮਾ ਰਾਣੀ, ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੰਦ ਲਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੈਮੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਤਾੜਿਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਬਰਛੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਕੈਮੇ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਕੈਮੇ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਡਾਕੂ ਮਾਰ ਗਏ, ਡਾਕੂ ਮਾਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੈਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੈਮੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਗੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਭੀੜ 'ਚ ਡਾਕੂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਡਾਕੂ ਮਾਰ ਗਏ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਡਾਕੂ ਮਾਰ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਆਏ, ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ, ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਪੁਣਛਾਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਬਰਛੀ ਨਾ ਮਰਿਆ ਨੰਦ ਲਾਲ। ਤੋ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਚਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਭ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਮਗਲਿੰਗ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਮਗਲਿੰਗ ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੂਣ, ਡਲੀ ਵਾਲਾ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੱਟੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਡੰਗਰ ਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਲੂਣ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਡਲੀ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੂਣ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੱਪੜਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ F74 ਦੀ ਮਲਮਲ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਠਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਡੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੰਡੇ ਦਾ ਲੱਠਾ। ਤੇ F74 ਦੀ ਮਲਮਲ ਤੇ ਕੰਡੇ ਦਾ ਲੱਠਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਤੀ ਪੁੜੇ ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੜਾਣਾ, ਘੁਰਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਘੋੜੀਆਂ ਉੱਠ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ 3-4 ਵਜੇ ਤੁਰਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ, ਮਤਲਬ 7-8 ਵਜੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲੇ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਮਗਲਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਊਠਾਂ ਤੇ F74 ਦੀ ਮਲਮਲ ਤੇ ਕੰਡੇ ਦਾ ਲੱਠਾ ਤੇ ਪੁੜੇ ਲੋਡ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੈ ਆਉਣੇ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਊਠ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਖੂਹ ਉਦੋਂ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਖੂਹ ਸਾਡੇ ਖੂਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਨ ਲਗਭਗ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ 2 ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 3 ਏਕੜ 4 ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਗੀ ਬੂਗੀ ਸਵੇਰੇ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘੋੜੀਆਂ ਉਠਾਉਣ ਕੇ ਸਾਂਭ ਲਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਊਠ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਤੇ ਹੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਸਮਗਲਿੰਗ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਹਵਾ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੌਲਦ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੋੜੀ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਾੜਾਂ ਜੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਖਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ 1948 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਖਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸਮਗਲਿੰਗ। ਫਿਰ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 1956-57 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ 200 ਨੂੰ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। 100% ਮਾਰਜਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 47 ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਯਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਧੜ ਸੋਨਾ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 1956 'ਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੱਕੜੀ ਨਾਲ ਤੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੋਨਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੱਕੜੀ ਨਾਲ ਤੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰੁਕੇ ਆ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡੰਗਰ ਡੁੰਗਰ ਚਾਰਨ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਘੁਰਕੀ ਦੇ ਅਸਗਰ ਹੋਣੀ, ਅਕਬਰ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਫੀ ਹੋਣੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਸਨ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਂਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਂਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੋਨਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਜੱਟਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਡਣੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੀਟ ਮੁਰਗੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਸੋਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਘੋੜੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ 'ਚ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੀ ਅਜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ। ਖੱਚਰਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਰਜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸੋਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਘੋੜੀ ਦੇ ਟੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੱਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੋਹਣ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਨਾ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਘੋੜੀਆਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ 4-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸੋਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਦਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਹਿਸਾਬ ਸੂਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ
ਹਾਲ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿੰਧੀ ਹੋਟਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕਮਰੇ ਲਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਕਮਰੇ ਪੱਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਤੋਲੇ ਦਾ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਈਏ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧਾ 100 ਰੁਪਈਏ ਬਚ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅੰਧਾ ਪੈਸਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਮਰੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਮੀਟ ਮੁਰਗੇ ਖਾਣੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਤੇ ਉੱਜੜੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲੂ ਗਏ। ਹਾਂ, ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੀ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਉਹ ਖਾ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ 1000 ਰੁਪਈਏ ਦੀ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪੈਸਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿੱਥੇ। ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਸੰਦੂਕ ਦਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੁਰਨਾ ਮਹਿਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਪਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰਹਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਪੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਹਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਛੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਰੇ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਹਾਣਾ ਕੱਛੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਜੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਹਾਣਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਕੱਛੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿਰਹਾਣਾ ਬੜਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਜਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁੰਨ ਕੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰਹਾਣਾ। ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਭਰਾ ਲੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਸੀ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਿਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹਪੁਰੀ, ਉੱਥੇ ਫਤਿਹਪੁਰੀ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਠਹਿਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੱਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਕਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਹੈਂ, ਭਈ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ? ਭਈ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਸੀ, ਬੰਦ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਵੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹਵਾਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ 200 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, 200 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਛੱਡ ਨੌਕਰੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਲੀਗਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਨੌਕਰੀ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਗੂਡ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇ।
ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੇਖਣ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਚਲੋ। ਤੇ ਉਹ 2 ਟੈਕਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਆਗਰੇ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ। ਵਾਪਸ ਆਏ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਯਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ, ਮਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਆਉਣੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ ਵੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ, ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਤੇ ਘੁੱਟਣਾ ਪਜਾਮਾ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਤੇ ਕਰੀਮ ਕਲਰ ਪੱਗ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਬਾਤਚੀਤ। ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਜਾਮੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੈਂਟਾਂ ਸਵਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਂਟਾਂ ਸਵਾ ਕੇ ਤੇ ਐਡੇ ਢਿੱਡ ਕੱਢੇ ਤੇ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਈ ਫਿਰਨ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਇਹ ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚੱਲੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ। ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੈਰੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ। ਉਹਦਾ ਸਾਂਢੂ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ। ਉਹ SSP ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਖਤੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਮਗਲਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਖਤੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ SSP ਆਇਆ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਬੜਾ ਸਖਤ SSP ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ SHO ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ SHO ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, DSP SP ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਨਵੇਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਪਰਚੇ 'ਚ ਵਿਖਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਓ। ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖਿਲਾਰੋ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਖੋਤੀ 'ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਮਗਲਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਸਮਗਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫਿਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ UP ਭੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ 3-3 4 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਚੱਲੀ ਜੀ ਫੀਮ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ। ਇਹ ਫੀਮ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਕਰ ਗਏ ਸੀ 84 ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 10 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਚਾਂਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਂਦੀ ਰੱਖਣੀ, ਹਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਘੁਰਕੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਫੀਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫੀਮ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀਰੋਇਨ ਤੁਰ ਪਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ।
ਹੀਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਸੀ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੌਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘੁਰਕੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੀ? ਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰੋਂ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਮੁਜਰੇ ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘੁਰਕੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ ਆਏ, ਰਾਤ ਪੈਸੇ ਵਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਫੀਮ ਦੀ, ਬੜੀ ਫੀਮ ਚੱਲੀ। ਅਤੇ ਫੀਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਫੀਮ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੀਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਘਰ ਘਰ 70 ਹੀ ਵਿਛਾਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੀਰੋਇਨ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਸੁੱਟੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਣਾ ਮੋਈ ਹੀਰੋਇਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੁਫੀਸ਼ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਬਚਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਲਈ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, 1 ਕਿਲੋ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਬੜਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 120 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਤੇ TV 'ਤੇ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ 124 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮਰੇ ਆ। ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ TV 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਤਲਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੜਨ ਡਏ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। 1948-49 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੱਲਰ ਬੰਜਰ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਡੰਗਰ ਚਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਗਰ ਚਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 2-3 ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੜਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਡੰਗਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਰਡਰ ਇਕੱਠੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੜਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 80 ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰ ਗਏ, ਡੰਗਰ ਲੈ ਗਏ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲਵੇਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗਾਵਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ।
ਚਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਪੈਲੀਆਂ ਪੂਲੀਆਂ ਬੀਜਣ ਲਈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਝ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਟੱਪਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਧਰੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਸਾਡੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉਡੀਕ ਕਰਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਰ ਭੋਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਡੰਗਰ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਡੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਇੱਥੇ PAP ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ PAP ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਡੰਗਰ ਲੈ ਆਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਰੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡੰਗਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਾ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਡੰਗਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਲਾ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ BSF ਨਹੀਂ PAP ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ PAP ਨੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਘੇਰ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਹ 80 ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 50 ਕੁ ਡੰਗਰ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡਾਈ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਲੈ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਡੰਗਰ ਗਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਵੇਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੋਲਦ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡੰਗਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।